मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना, वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेट भी कर रहे हैं लोग, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेट मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी FIR है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूँ। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। ভিডিওটি হলো অল ইন্ডিয়া ইমাম সভার সভাপতি মৌলানা সাজিদ রশিদি। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে এই প্রথমবার তিনি তার ভোটটি বিজেপিকে দিয়েছে। তার বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুসলিম সমাজকে বিজেপির জুজু দেখিয়ে ভোটটি নেয়, কিন্তু মুসলিম কমিউনিটির কোনো উন্নয়ন করে না, শুধু আশ্বাসই সার। তিনি অনুধাবন করতে পারছেন মুসলিম কমিউনিটিকে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। বিজেপি একটি বড় দল, তারা দেশ চালাচ্ছে, সুতরাং বিজেপিকে অচ্ছুত করে রাখলে আখেরে মুসলিম কমিউনিটিরই ক্ষতি হবে। তাছাড়া মুসলিম কমিউনিটি বিজেপিকে অচ্ছুত মনে করলেও বিজেপির বিজয়কে রোখা যাচ্ছে না, তাহলে মুসলিম কমিউনিটি দূরে থাকলে লাভ কী? মুসলিম কমিউনিটি বিজেপির ভিতরে ঢুকে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরুক, বরং তাতেই মুসলিম কমিউনিটির বেশি লাভ হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের ব্লক ভোটার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বরং বিজেপিতে এসে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরুন। সাচার কমিটির রিপোর্টে সারা দেশে মুসলিম সমাজের করুণ পরিস্থিতি উঠে এসেছে। এই নিরিখে মুসলিম সমাজকে ভাবতে হবে তারা তাদের সমাজের উন্নয়ন চান না পুরনো ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকবে। এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে। ধন্যবাদ মৌলানা সাহেবকে তার সঠিক উপলব্ধির জন্য। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। মুসলিম কমিউনিটির বিজেপিকে অচ্ছুত করে রাখার অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে কেন বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির নির্মাণ করা হলো। তাদের যুক্তি, বিজেপি নেতৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে রাম মন্দির নির্মাণে সরাসরি যুক্ত। যুক্তি হয়তো কিছুটা ঠিক আছে, তবে সবটা ঠিক নয়। রাম মন্দির বিজেপি নির্মাণ করেনি। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে একটি ট্রাস্ট বোর্ড রাম মন্দির নির্মাণ করেছে।
এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপিকে দায়ী করা যায় না। বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ হয়তো হিন্দু হিসেবে রাম মন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন। মুসলিম সমাজের উচিত ছিল কোর্টে আইনি লড়াই করা। অবশ্য আইনি লড়াই হয়েছে, কিন্তু মুসলিমদের পক্ষ থেকে সঠিক কোনো তথ্য প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি, ফলে রায় হিন্দুদের পক্ষে গেছে। কোনো রাজনৈতিক দল মুসলিম কমিউনিটিকে হয়তো লোভ দেখাচ্ছে, রাম মন্দির ভেঙে ওই স্থানে পুনরায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে তাদের ভোট দিলে। এটা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। মুসলিম সমাজকে অনুধাবন করতে হবে। এই লড়াই দ্বন্দ্ব বিগত 500 বছর ধরে চলে আসছে। সুতরাং কোর্ট যা ফয়সালা করেছে তাকে মান্যতা দেওয়া উচিত। এই বাস্তবতা নিরিখে মুসলিম সমাজকে ভাবতে হবে আগামী দিনে মুসলিম সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেছেন, আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুসলিম কমিউনিটিকে শুধু ভাওতা ও প্রলোভন দেখিয়েছে, কাজের কাজ কিছুই করেনি। ভারতের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক শক্তির জন্য আম আদমি পার্টি শুধু নানা ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাবসিডি দিয়েছে, কিন্তু ইনকামের অর্থাৎ কীভাবে টাকা আসবে সেটা চিন্তা ভাবনা করেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। দিল্লির অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইমাম সাহেবদেরও নানা সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু কিছু দিতে পারেনি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথাই চিন্তা করুন না সম্মানিত দর্শক। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাগাড়ম্বরই সার। পশ্চিমবঙ্গে না আসছে নতুন শিল্প, না আছে চাকরি। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্য রাজ্যে খাটতে যাচ্ছে। এখানে আছে শুধু ইমাম ভাতা আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আপনার শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা সামান্য একটা চাকরির জন্য রাস্তায় ফেঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে কি হয়েছে? আপনার স্ত্রী তো মাসে 500 টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। ভাবখানা এমন যে এতেই আপনার সংসার চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি রেশনের চালটা বন্ধ করে দিত তাহলে দেখা যেত পশ্চিমবঙ্গে কি হাহাকার পড়ে যেত। 1932 সালে গান্ধীজি ও বাবা সাহেব আম্বেদকরের ভিতর পুনা চুক্তির মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। তা না হলে ভারত হয়তো 3 ভাগে ভাগ হতো। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা ভারতের সংবিধানও স্বীকার করে নিয়েছে। পণ্ডিত নেহরু প্রথম খ্রিস্টানদের সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসেন, আর মমতা ব্যানার্জি মুসলিমদেরও এর আওতায় নিয়ে আসেন। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে এবং আগামী 18 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রায় বের হওয়ার কথা। যে রায়গুলি বেরোবার কথা তাতে যদি দেখা যায় 12 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল এবং 26,000 শিক্ষকের চাকরি বাতিল, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে যে কী অবস্থার সৃষ্টি হবে তা বলাই বাহুল্য। আজ 10ই ফেব্রুয়ারি 26,000 শিক্ষকের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার রায় বেরোনোর কথা, কিন্তু মাননীয় প্রধান বিচারপতি সব পক্ষের কথা শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছেন। যদিও যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দিতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পক্ষের আইনজীবীরা স্বীকার করেছেন যে 26,000 শিক্ষকের ভিতর 10,000 অযোগ্য শিক্ষক আছেন, যারা ঘুষ দিয়ে বা পরীক্ষা না দিয়ে বা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। বাকি 15,000 যোগ্য শিক্ষককে মাননীয় মমতা ব্যানার্জি তার সরকারের আমলে ঘটা বিভিন্ন দুর্নীতির যুবকাষ্টে বলি দিচ্ছেন। এর ফলে হয়তো 26,000 শিক্ষকের চাকরি বাতিল হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে। মাননীয় মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে এই করুণ পরিস্থিতির ভিতর ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজকেও সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। ইমাম ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে কি মুসলিম সমাজের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে? মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য মুরব্বী ব্যক্তিবর্গ চিন্তা করুন। উত্তরে কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্তত পক্ষে 10 জনের সঙ্গে শেয়ার করুন। উত্তরে কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দশের কথা বলে। আপনারা চোখ রাখুন উত্তরে কণ্ঠের পর্দায়। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়।